पंजाब KTV देख रहे हो, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਘਨ ਪਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ 417 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ पूरा पिंड मीडिया के सामने आया। उन्होंने अपनी गलबात है जी रखी। इस दे नाल ही भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के आगुआं ने अगे होकर उस जमीन का कब्जा सरकार के कोलों छडवाया। पहला कब्जा सरकार ने किया ये दस के कि यह जमीन पंचायती जमीन है तो इसकी पंचायती तौर पर बोली होगी। पर उस तो बाद भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर और पिंड छलੇੜੀ कलां दे किसानां ने मजदूरां दे कोल भी उत्थे जमीन है तो उन्होंने मजदूरां ने सामने आके ये गल रखी कि यह जिहड़ी जमीन है ये पंचायती जमीन नहीं बल्कि ये साडी पिता पुरखी जिहड़ी जमीन है तो पिंड वासियों ने किसी राजे दे कोलों खरीदी सी। आखिर की है पूरा मामला तुहानूं सुणावांगे कि पिंड वालियां दा की कहना है। अते उस तो पहला भारतीय किसान यूनियन एकता के नौजवान आगू गुरजिंदर सिंह गग्गी जी तो इस गल की पूरी जानकारी लैंदे आ कि ये जो कब्जा छुड़वाया गया किस तहत सरकार ने कब्जा छुड़वाया और भारतीय किसान यूनियन एकता ने क्यों एक कब्जा मुड़ किसानों नूं दवाया। साडे नाल गुरजिंदर सिंह लाइन उत्ते जुड़ चुके हैं। गुरजिंदर सिंह जी स्वागत है तुहाडा जी। सब तो पहला तो मामला जानना चाहांगे कि पूरा मामला की है कि आखिर सरकार ने इस जमीन के उत्ते कब्जा क्यों किया। सरकार के अनुसार तो यह जमीन है जी शामलाट की जमीन दसी जा रही कि शामलाट की जमीन है। शामलाट के कब्जे छुड़वाउण की मुहिम के तहत इस 417 किलियां नूं छुड़वाया गया। देखो सरकार ने जिस दिन यह पहला करिया भी असीं पूरे पंजाब दे विच पंचायती जमीनां छुड़वाउणीआं ने जी, उस दे संबंध दे विच यह हौली हौली कार्रवाई करते करते पिंड छलੇੜੀ कलां पहुंचे जी। उत्थे दे किसान आगूआं ने आपां नूं कहा भी सानूं कल नूं साडे पिंड कब्जा लैण आउणा उन्हां ने ते भी जमीन साडी आ भी असीं 1904 तो जमीन वाह रहे हां ते डल्लेवाल साहब नाल भी उन्हां दी मीटिंग करवाई। पर एक वेरा असीं उन्हां दे नाल स्टैंड लिया पूरा गड्ड के ते अगले दिन जदों कब्जा लैण आए तां पिंड नूं बंदी बना के सरकार ने पूरा पिंड बंदी बनाया। 2000 बंदा फोर्स का ला के लोगों को डरा के धमका के ये गल कही गई भी असी तुहानू हुण तक जिन्ने भी तुसीं ने 1904 तो लैके हुण तक तुहाडे सिर खर्चा पाया जाऊगा ते खर्चा पा के असीं तुहाडे तो होर पैसे लवांगे, नहीं चुप जाओ जमीन छड्ड दो। असीं उस वक्त पिंड तो आ चुके सीगे ते पिंड वालियां ने की कीता भी जदों घर तो कोई आया नहीं 5-4 बंदे जिहड़े आले दुआले फिरदे सीगे उन्हां नूं कोल लिजाया गया ते बाकी सारा पिंड बंदी बना के उत्थे एक दो किले दे विच खेतां 'च वाह के ते मंत्री ने बयान लाता भी 417 किला पिंड दे लोकां ने आप छड्डिया। खैर तुसीं आपां होर वीडियो देख रहे हुण बाकी ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों ते भी किसी भी चैनल ते लोकां ने कहा भी असीं जमीन नहीं छड्डी, सानूं बंदी बना के सरकार ने गुंडागर्दी करके यह काम कीता। तां सरकार ने जिहड़ा कब्जा है जो पिंड वालियां दी वाहीयोग जमीन है तो सरकार ने उन्होंने कब्जा छुड़वाया। तो सरकार ने किस तहत कब्जा छुड़वाया। जी निजी जमीन है उन्होंने कदे भी शामलाट की जमीन तो नहीं बनाया जा सकता कि शामलाट की जमीन का पता होंदा कि हाँ ये शामलाट की जमीन है जां इत्थे कब्जे होए हुए हैं पिंडां दे विच जां जिहड़े इलाके के लीडर हुंदे ने उन्होंने भी इस गल की नॉलेज जिहड़ी हुंदी है जानकारी हुंदी है कि कित्थे नजायज़ कब्जे होए ने जां पूरी कागजी कार्रवाई दे विच ये चीज़ां स्पष्ट हुंदियां ने कि कित्थे शामलाट आ किहड़ी जमीन है जिहड़ी लोकां दी निजी जमीन है वाहीयोग जमीन है। तो सरकार ने ये सब किवें कीता। देखो सरकार यह जमीन जो अपना एक्ट आउंदा जो आपां नूं मरबेबंदी हुंदी आ उहदे तो पहला इन्हां ने यह जमीन खरीदी हुई आ जी ते ये हैगे मकबूजा मालकन जी ते यह जमीनां अंगूरियां दे टाइम इन्हां ने जमीन खरीदी हुई आ। मकबूजा मालकन जो तुसीं अपने कानून पढ़ोगे ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਮਣਾ ਤੋਂ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 417 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੋ ਲਗਾਨ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛਲੇੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 417 ਕਿੱਲਾ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਬਾਪੂ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ।
ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਾਬਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵੋ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਲੇ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਏ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1904 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 13-14 ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ 417 ਕਿੱਲਾ ਛਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 2000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 1904-05 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। 1 ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1918, 1919, 1922, 1932, 1944 ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ 1904-05 ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਇਤਫਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ 1904-05 1904-05 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਰਾਹ ਬਸਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 40 ਹਿੱਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਵਟ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ, ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ 80 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 80 ਕਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਆ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ 80 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਦ ਰਸਦ ਬਸਤ ਜਰ ਖੇਵਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਛਡਾਉਣ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25,000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਏਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 417 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 18 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 18 ਕਿੱਲੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2002 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੜੀਆਂ, ਮਸਾਣੀਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਰਸਤੇ, ਟੋਬੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ 80 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਉਹ 460 ਕਿੱਲਾ ਜੀ। ਇਸੇ 460 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ 18 ਕਿੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ 18 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਕਿੱਲੇ ਟੋਬੇ, ਮਸੀਤਾਂ, ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 417 ਕਿੱਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ 1904 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ ਔਰ ਖੂਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਝਿੰਗਾ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹੇ, ਖੂਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਖੋਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ 6 ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੋਹਣ ਪਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, 2-2 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਤਾਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਕੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਤ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 1904 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ 'ਚ। ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਜੀ ਬਣ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਅਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਛਲੜੀ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। 200 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ 1904 ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਛਲੜੀ ਕਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਭਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕੁਛ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ 2 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਮਦਾਸ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1904 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਲੀ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਛਲੜੀ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਖੁਦ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1 ਕਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਆ ਇੱਕ ਢੋਲ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 60 70 65 ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਢਦਾ, ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਜੀ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 417 ਕਿੱਲੇ ਜੀ, 417 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆਈ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 417 ਏਕੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਪਰੇਆਂ ਪੀਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਹੀ ਆਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੋਡਾਂ 'ਪਰ ਖੜ ਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।